हर किसे दे इश्क आउंदा नहीं समझ हर किसे दे समझे ओही जिने इश्क दा निग सेक लिया गहराईए इश्क ओही मापदे ने जिने रब नू यार विच देख लिया। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत सिंह ढक ते हमेशा की तरह अज के प्रोग्राम विच पहला एक कहानी ते फिर रूबरू कराऊंगा अज के गेस्ट नाल। कहानी है एक कॉलेज की जिहदे विच एक प्रोफैसर क्लास लै रहे सी ते अपने स्टूडेंट नू पढ़ा रहे थे, पर उन्हां दी निगाह एक ऐसे स्टूडेंट ते पई जो बिल्कुल चुपचाप बैठा सी, ना कोई बोलता सी। बाकी जिहड़े स्टूडेंट सी उन्हां दे सवालां दे जवाब भी दे रहे सीगे, पर यह स्टूडेंट चुपचाप बैठा सी। प्रोफैसर ने कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर उही क्लास च आए, पढ़ाण लगे, लेकिन फिर वो बच्चा फिर शांत बैठा सी, बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं बोलिया। 3-4 दिन यह चलता रहा। हुण गुरु तां गुरु हुंदा, उहनूं हुंदी अपने हर स्टूडेंट दी देखे भी की प्रॉब्लम, इहनूं की कुछ हो रहा, भी ये बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर जो क्लास खत्म हुई, उन्होंने उन्होंने अपने कोल बुलाया तो पूछया, बेटा की गल है, तेनों तू बड़ा परेशान रहना, की परेशानी है। तो वह स्टूडेंट कहने लगा, नहीं सर कुछ ऐसी गल नहीं है, मेरे अतीत में कुछ होया सीगा पास्ट विच, ते मैं उस चीज़ नूं भुल नहीं सकता। प्रोफैसर ने कहा, ठीक है बेटा, तू शाम नूं मेरे कोल घर आई, आपां घर बैठ के गल करांगे। स्टूडेंट शाम नूं प्रोफैसर के घर गया, तो जदों उत्थों बिठाया स्टूडेंट नूं प्रोफैसर ने, तो कहते मैं तेरे लिए कुछ पीण नूं लैके आना। तो किचन च गए, जाके उन्होंने, क्योंकि गर्मियों का मौसम से, उन्होंने सकंजी बनाई। जो सकंजी बनाई उन्होंने, तो सकंजी दे विच उन्होंने लूण थोड़ा ज्यादा पाता, तो लिया के वो स्टूडेंट के मूहरे रखी, कहते लो बेटा पियो। तो जदों वो जो स्टूडेंट से उन्हें सकंजी पीती, तो क्योंकि लूण ज्यादा से, उन्हें मूँह होर तरह का बनाया। प्रोफैसर ने वो मूँह वाल देखा तो पूछा, की गल बेटा, सकंजवी सही नहीं। कहते नहीं नहीं सर ऐसी कोई गल नहीं है, बस थोड़ा जिहा लूण ज्यादा सी सकंजवी च। तो प्रोफैसर कहते लिया मैनू दो। जो उन्होंने हथ बढ़ाया वो वाल भी मैं लै लवां गिलास वो को, मैं कहना मैं इनू सट के तुहानू होर बना के लिया के देना। तो स्टूडेंट कहता नहीं सर नहीं, सुट्टण की लोड़ है, ये थोड़ी जी चीनी पा दो, तो अपने आप ही इहदा जिहड़ा स्वाद है वो सही हो जाना। प्रोफैसर ने कहा, हाँ यही मैं तेनू समझाना चाहता सी कि बेटा, जिंदगी चाहे लख परेशानियां आईयां होण पहला, पर उहनू लैके हमेशा बैठना नहीं चाहिए। तुसीं अपने जिहड़े पास्ट नूं भुल जाओ, उहदे चाहे जिन्नियां मर्जी यादां तुहाडीआं खराब सीगियां, उहनूं भुल्लो ते अपनी जिंदगी नूं इस चीनी मंगर अगे मिठास पैदा करो इस जिंदगी विच। बच्चे नूं समझ आ गई कि हाँ वाकई असी अपनी पुरानी यादां नूं लैके बैठे हैं, तो मैं अपना फ्यूचर भी खराब कर रहा। सो आपां नूं एक छोटी जी कहानी शिक्षा ही दिंदी है कि जिंदगी च आपां ने बहुत उतार चढ़ाव देखे ने, पर जे आपां उन्हां मुसीबतां नूं, उन्हां यादां नूं लैके बैठे रवांगे, तो साडी जिंदगी च असी जो करना चाहते अगे साडे फ्यूचर विच वो नहीं होना, अपना फ्यूचर असी खराब करांगे। सो तुसीं भी अपनी जिंदगी नूं उस सकंजवी तरह रखो कि उस चीनी पाओ ते उहनूं मिठा करो और पी लो, ताकि तुहाडे जिहड़ा फ्यूचर है वो वधिया हुंदा रहे। सो मैं यही कहूँगा, अपने दे नाल, अपने सारे दोस्तां मित्रां नाल प्यार दे नाल कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कहे वाह जी वाह। सो ये सी एक छोटी जी कहानी दोस्तों। तो हुण वेला है अज दे गेस्ट नाल मिलाण दा। जिस तरह मैं हमेशा जिक्र करदा कि साडे इस मंच तो असी हमेशा ही वधिया यंग राइटर और कलाकारां नूं मौका दिंदे हां। अज दी लड़ी च भी इसी तरह के एक यंग राइटर या आपां कवि कह लीए, गीतकार कह लीए, तो कुछ बड़ी गल नहीं होगी कि उन्होंने गीत भी लिखे ने। बहुत ही यंग उम्र के ने और किते वजों प्रोफैसर ने। जिस कॉलेज उन्होंने पढ़ाया, जिस कॉलेज पढ़ते सी, अज उस कॉलेज विच ही पढ़ा रहे हैं। सो मैं गल कर रहा इन्हां दी कि पटियाला तो ने महिंद्रा कॉलेज च पढ़ते सी और महिंद्रा कॉलेज विच ही हुण पंजाबी के प्रोफैसर उत्थे उन्होंने किते वजों उन्होंने उत्थे पढ़ा रहे हैं पंजाबी बच्चों को। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू किया। जे मैं गल करा 17-18 साल की उम्र च इन्होंने लिखना शुरू किया। उस वेले बच्चा तो सोचता नहीं होंदा लिखण बारे, क्योंकि उन्हें अपने खेलों का शौक होंदा, खेल कूदां ते अपने आप नूं किसी होर पासे लैके जावां, पर उस उम्र में इन्होंने लिखना शुरू करता सी। ते जदों लिखना शुरू किया ते नाल नाल फिर इन्होंने गीत भी लिखे और इन्हां दे जिहड़े गीत सी वो कई जे आपां गल करिए बड़े बड़े सिंगरां ने लए, पर किसी कारणवश वो गा नहीं सके। और जे मैं गल करा उहदे च फिरोज खान दी, उन्होंने भी इन्हां दे गीत लए सी, पर कुछ हालात ऐसे हुए कि वो गा नहीं सके।
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਗਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਟਾਈਟਲ Song ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ Song ਸੀ ਉਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮੇ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਹੁਣੀ 8 ਅਗਸਤ 2021 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੈਸਟ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਮੀਰਾਪੁਰ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह जी वाह प्रोग्राम देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਸਬੀਰ ਮੀਰਾਪੁਰ, ਇਹ ਮੀਰਾਪੁਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ ਅਕਲੋਂ ਕੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ ਅਕਲੋਂ ਕੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਬਣ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਬੜੇ, ਵਾਹ। ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ ਅਕਲੋਂ ਕੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥੱਕ ਚੱਲੇ, ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥੱਕ ਚੱਲੇ, ਚੱਲ ਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋੜੇ ਖਾ ਖਾ ਬੁੱਢੀ ਬੇਰੀ ਅੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰ ਤੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋੜੇ ਖਾ ਖਾ ਬੁੱਢੀ ਬੇਰੀ ਅੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਠੱਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਣ ਆਵਣ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਣ ਆਵਣ ਨਾ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੰਨਾ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਚੰਨ ਚਕੋਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ ਅਕਲੋਂ ਕੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਬੀਰ ਮੀਰਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਰਾਪੁਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਗੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਸਬੀਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਬੀਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਸਬੀਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟਰ ਦੇਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰਾਪੁਰ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਰਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਸਬੀਰ ਮੀਰਾਪੁਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ ਵੱਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਭਰੀ ਰਹੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਦੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਖਟਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੱਚੀ ਪੀਲੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਪੀਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸੀਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 2008 ਜਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ, ਤੇ ਉਹ 5-6 ਡਾਇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਚ ਆ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਛਪੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਸਪੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ, 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 2018 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 40-30% ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਅਕਸਰ, ਚੁਭਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਏਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਬਦਲੇ। ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਪੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਮ ਮਹਿਬੂਬ, ਬਾਬੂ, ਏਂਜਲ, ਬੱਚਾ, ਨੰਨੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਨੂ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਲਿਬੜੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਰੱਖਿਆ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ। ਜੀ ਜੀ, ਏਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਐਂਜਲ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ, 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ BA ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ। ਤੇ 15 ਜੂਨ 2008 ਦਾ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ MA ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਗਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੋਠਾਲੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਗਹਿਣੇ ਬਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ
ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਟ ਕੀਤਾ, ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ, ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2000 ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਕਾਲ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਯਾਰ ਦਾੜਾਂ ਦੂੜਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਵਾਕਈ ਦਾੜਾਂ 2 ਕਢਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਪਿਆਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਮੀਰਾਪੁਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੋਗਲ ਜੀ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ an intelligent person knows what to say, the wise person knows when to say ਆ ਫਰਕ ਵਾ ਵਾਕਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਰਹੇ, 7-8 ਲਾਈਨਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਰੱਖਿਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ, ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇਲਮ। ਵਾਹ, ਅਕਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲ ਅਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਸਮਝਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਾਸਲ ਇਲਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਾਸਲ ਇਲਮ ਕਰੀਏ, ਆਲਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਵੇਂ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹਿਲ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਾਸਲ ਇਲਮ ਕਰੀਏ, ਆਲਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਵੇਂ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹਿਲ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰੋ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾਈ ਧਨ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾਈ ਧਨ ਖਾਤਰ, ਧੰਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਲਾਈ ਧਨ ਖਾਤਰ, ਧੰਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਓਏ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਬਈ ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਢੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਲਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਨੇ। ਓਏ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਜਹਾਨ ਮੰਨੇ। ਯਾਰੋ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਜਹਾਨ ਮੰਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਜਹਾਨ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ, ਵਾਕਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ
ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਰਹਿ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਜ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਆਏ ਜੋ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਸਕੀ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਲਏ ਸੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ 5 ਗੀਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਰ ਵੀ ਗਾਏ। ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਏ ਖੜਾ ਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨੀ। ਉਂਝ ਨਜ਼ਰੀ ਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਜ਼ਰੀ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੂੰ ਤੜਫੇਗਾ ਵੇਖੀ ਮੀਰਾ ਪੁਰੀਆ, ਵੇਖੀ ਮੀਰਾ ਪੁਰੀਆ। ਹਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਹਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਸੈਲੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾ ਸਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੁੰਡਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਗੀਤ ਹੈ ਪੰਡਾ ਬਨ ਜੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਓਏ। ਪੰਡਾ ਬਨ ਜੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਓਏ। ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਰੇ ਨਿਤ ਵੰਡਦਾ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ। ਪੰਡਾ ਬਨ ਜੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਹਿਸਾਬ ਵੇ,
ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਦਵੇਂਗਾ ਜਵਾਬ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਹਿਸਾਬ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਦਵੇਂਗਾ ਜਵਾਬ ਵੇ। ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੰਗੇਗਾ ਤੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ, ਹਸੂਗੀ ਕਿੜਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਓਏ, ਕੰਡਾ ਬਨ ਜੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣੀ ਮਾਨ ਓਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਏ 10 ਪਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਵੇਂ, 10 ਪਾਪ ਕਰੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਵੇਂ। ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਫਰੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਲਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਦੁਕਾਨ ਓਏ, ਪੰਡਾ ਬਨ ਜੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਓਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਹ ਜੱਜ ਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਵੇ। ਫਸੇਗਾ ਕਸੂਤਾ ਰੌਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਏ, ਪੰਡਾ ਬਨ ਜੋੜ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਰੇ ਨਿਤ ਵੰਡ, ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਵ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਜਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਕਈ 4 ਚੰਦ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਰਨੁਮ ਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਰਿਓ, ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਲੋਥ ਤੇ ਤਬੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਥ ਤੇ ਤਬੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਲੰਮਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਰਿਓ, ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਨਮ ਚ ਗਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਦਿਲ ਚ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕਫਨ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੜੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੜੇ, ਪਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਸਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਸਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਵਾ ਜੀ ਵਾਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਹਿ ਨਸੀਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੀਰਾਪੁਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਿੰਦ ਸਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਵਾਹ। ਸੁੱਤ ਅਣੀਂਦੇ ਨੈਣਾ ਅੰਦਰ, ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਸੁੱਤ ਅਣੀਂਦੇ ਨੈਣਾ ਅੰਦਰ, ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਖਿਡਾਉਣੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਸੁੱਤ ਅਣੀਂਦੇ ਨੈਣਾ ਅੰਦਰ, ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਖਿਡਾਉਣੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਨੀਲ ਬਲੌਰੇ ਅੰਬਰ ਤੈਰਨ ਚਲੀਆਂ, ਨੀਲ ਬਲੌਰੇ ਅੰਬਰ ਤੈਰਨ ਚਲੀਆਂ, ਕੂੰਜਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਲੀਆਂ, ਝਲੀਆਂ ਵਗਣ ਹਵਾਵਾਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਿੰਦ ਸਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਫਜ਼ਲ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਬਿੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਬੋਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਬਿੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਬੋਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਤ
ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਤੇ ਯੂ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ऋणी ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਾਰੋ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਜੀ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਰਖਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਕਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹਨਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਪਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨੁਮ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੱਲਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੱਲੀਏ, ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ ਕੱਲਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ ਕੱਲਾ, ਨਾ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲੀਏ, ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ। ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਾਵੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੱਟ ਨੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਏ ਕੱਤ ਨੀ। ਕੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਤ ਹੈ ਕੰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਾਵੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੱਟ ਨੀ,
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਏ ਕਤਨੀ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਠੱਲੀਏ ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਗੱਡਾ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੁਰਲਾਵੇ ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਤੇ। ਖੜਾ ਹੈ ਆਸ ਗੱਡਾ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਖੜਾ ਦਾਸ ਗੱਡਾ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੁਰਲਾਵੇ ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਤੇ। ਆਖਦੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਖਦੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀਏ ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਕਣਕ ਦੀਏ ਬੱਲੀਏ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। क्या ਜਿਹੜੀ बात है ਸੀ जी, ਜੀ ਮੇਰੀ वाकई बहुत एक खूबसूरत हफ्ता कविता मैं- सी जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ एक ਕਾਲ ਆ हफ्ता ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਫਿਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਚਾੜ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਂਬੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਪਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਐਸੀ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਜਰ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਲੈਣੀ ਸਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਢੇ ਆਪਣੀ ਖਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਜੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਚ ਬੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਪੱਥਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਪੜ ਬੈਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਾੜਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਵੰਗਾਰਨਾ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤੀਆਂ ਪਿੜਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਹੀ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਜੀ। ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ। ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ। ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦਿਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦਿਆਂ ਆ ਫਾਂਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਅੜਨਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਸਾਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਮੀਰਾਪੁਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ, ਲੇਖਕ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।